نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 113 سے، اس کے پہلے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے چلوں بہنوں کہ ہمارا جو سبق چل رہا تھا ہے نا، وہ کس بارے میں چل رہا تھا، ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ جیوس کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، ہے نا، کہ بنی اسرائیل دیکھو ان کی نیگیٹیوٹی، ان کے نیگیٹو حرکتیں کیا کیا ہو رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالی ہم کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں نا۔ دیکھیں گے ہم اس سورہ البقرہ میں بہنوں 10 رکوع، اوکے 10 رکوع ہے جہاں پہ یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک تعالی بہت ڈیٹیل میں بتائے گے انشاءاللہ۔ باجی آواز نہیں آ رہی، جس کو نہیں آ رہی ہے وہ پلیز نیٹ ورک چیک کرے پلیز، اوکے۔ اب دیکھو بہنوں، یہ جو بنی اسرائیل تھے، ہاں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ریوائز کرتے چلوں کہ یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یہ جو سورہ البقرہ ہے نا بہنوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اوکے، بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، بیکاز کہیں نہ کہیں بہنوں یہ ہم سے کنیکٹ ہو رہا ہے، ہم بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں بہنوں، اوکے۔ یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم مسلمان، ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہیں، سیم ایسے ہی ہے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ جو ہے پورے کے پورے قرآن لے کے نہیں چل رہے، شریعت کو لے کے نہیں چل رہے۔ پہلے سب منافق تھے، میں دوسروں کے بارے میں کیا بولوں گی، میں خود کے بارے میں ہی بتا دیتی ہوں کہ بہت سارے عمل کے لائن سے نفاق بھرا ہوا تھا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، غصہ آئے گا تو گالی دے دینا، وعدے کریں گے تو پورے نہیں کرنا، کوئی امانت دے گا تو باتوں کی امانت، خاص کر اس میں خیانت کرنا، ہے نا۔ یہ سب حرکتیں کتنے ہیں جو ہمارے اندر ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں عمل کے لائن سے نفاق بھرا ہوا، تو کہیں نہ کہیں ابھی تک جو ہے وہ منافقت کے سمٹمز یا سائنز ہے ہمارے اندر، ہاں۔ ہم لوگ ابھی تک کیا بولیں گے اپنے آپ کو، ہم لوگ کون ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کون ہے، ہم ہاف مسلمز ہیں، ہم فل مسلمز نہیں ہوئے ہیں۔ ہم کون ہے؟ ہاف مسلم، ہے نا۔ میں اپنے بارے میں ہی بتاؤں گی بہنوں، ابھی تک پورا اسلام میں داخل نہیں ہوئی، پورا شریعت پہ نہیں چل رہی ہوں، ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں ابھی تک میں کیا ہوں؟ ہاف مسلم ہوں۔ اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ ہاف مدد آ رہی ہے، ہوں، ہاف رحمت، ہاف برکت، ہاف شفا، سب ہاف ہاف آئے گا بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ رہے، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی پوری مدد، اللہ کی پوری مطلب نصرت میرے ساتھ ہو، اللہ مطلب مجھے قوت ملے، میرے ساتھ اللہ کی پوری رحمتیں، برکتیں، شفا سب کچھ پورا ہو، تو مجھے اس قرآن کو پورا اپنی زندگی میں لے کر چلنا ہوگا۔ میں جتنا اس سے دور ہو رہی ہوں اتنا میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، اتنا اللہ کی مددوں سے، اللہ کی شفاعت سے، سب کچھ اس سب سے میں دور ہو رہی ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جتنا میں اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے چلوں گی اتنا زیادہ میرے ساتھ سب کچھ رہے گا بہنوں، کیونکہ آئی ایم ہاف مسلم، اس کے لیے سب کچھ ہاف ہاف ہی مل رہا ہے۔ جس دن ہم پورے مسلمان ہو جائیں گے اس دن تم دیکھو گے یہ قرآن جو معجزہ ہے یہ پورا کی پورا زندگیوں میں کیا لائے گا؟ معجزے لائے گا۔ سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ صاحب جاگ رہے کہ سو رہے؟ ہاں، جاگ رہے، جاگ رہے، چلو الحمدللہ، ہے نا۔ تو یہ بات اللہ پاک خوش رکھے، صحت عافیت۔ آمین آمین۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے بہنوں کہ ہم جاگے، ہے نا۔ ہم لوگ سب سوتے پڑے ہیں اور بہت ضرورت ہے جاگنے کی۔ میں تو اپنے آپ کے لیے ہی بول رہی ہوں، کیونکہ قرآن کو پورا زندگی میں نہیں لائے اور پھر پریشان ہو رہے، جیسے کہ یہودی پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب کو لے کر نہیں چلے، شریعت پر نہیں چلے، ہے نا۔ مذاق کر رہے تھے، سیریس ہی نہیں ہو رہے تھے، ان کتابوں، ان کی جو کتاب تھی اس کے علم کو لے کے نہیں چلے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا بہنوں؟
यहूदियों के साथ क्या हुआ, वो गलत इल्म के पीछे पड़ गए, गलत वजीफों के पीछे पड़ गए, वो लोग आखिरत का तो छोड़ ही दिए बहनों, आखिरत का जहन बिगड़ ही गया, और कहीं ना कहीं उनके जहन में दुनिया आ गई। तो वो क्या कर रहे थे, दुनिया दुनिया दुनिया, उठे तो दुनिया, सोए तो दुनिया, फिक्र सिर्फ दुनिया की, दुआएं सिर्फ दुनिया की, फिक्रे टेंशन सब दुनिया की, और दुनिया के पीछे भागने लगे। ओके, बनी इसराइल क्यों करप्ट हो गई, क्योंकि किताब को छोड़ दिए, आखिरत की फिक्र हट गई, दुनिया की फिक्रें आ गई, हाँ, बिगाड़ हो गया दीन का। और क्या हो गए बहनों वो लोग, क्या हो गए, गलत चीजों में पड़ के, अल्लाह से दूर होके, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की लानत उन पर आ गई। करेक्ट। आज हम मुसलमान उनके बारे में बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है अपने बारे में ही बात कर रहे हैं ना। जब तक हम इस कुरान को लेकर नहीं चलते बहनों, वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, हम सब कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं और तुम जब तक इन कुरान की आयतों को अपनी जिंदगियों में अडैप्ट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, बाअमल नहीं होते, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा बहनों। समझ में आ रहा है? तो ये जहन में बिठा दो, क्योंकि जब कुरान आता है ना बहनों, अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह की कुर्बत आती है, जहन में आखिरत की फिक्र आती है बहनों। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले जब मैं इन क्लासेस में नहीं आती थी, बस दुनिया की फिक्रें लगती थी, सुबह से लेके रात तक दुनिया का काम, दुनिया की फिक्र, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, सैलरी कम पड़ रही है, घर के काम नहीं हो रहे, वो मेरी जेठानी के बच्चे इतना अच्छा पढ़ते, मेरे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते, नडन पूरा घूम रही है, फिर रही है, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, नहीं हूँ, मेरी सहेलियां अच्छा खा रहे पी रहे, मैं क्यों ऐसा रेस्टोरेंट्स में नहीं जाती हूँ। बस जहन में बस यही फिक्रें होती थी, दुनिया दुनिया और दुनिया। आ रहा है समझ में? और जब कुरान की तरफ आते हैं ना, तब समझ में आता है। और पता है मेरा, जो दुनिया में लगे रहते हैं ना, तो वी वांट ऑल दैट, वो ख्वाहिशात आ जाती है कि भाई पैसा आने के लिए क्या वजीफा पढूं, जल्दी बच्चा होने के लिए क्या पढूं, है ना, जॉब में अच्छी सैलरी आने के लिए क्या करूं, और फिर बच्चों के जहन के लिए क्या करूं, बस दुनिया का ही पूछते रहते हैं बहनों। आखिरत का तो है ही नहीं कि भाई जन्नत कैसे पालूं, अल्लाह को राजी कैसे कर लूं, हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश करेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना है, कल कुरान मेरा वकील होने वाला है, वो मेरे साथ खड़ा हो, उसके लिए क्या करना है। हमारे जहन में वो सब सवाल ही नहीं आते कि मैं राजी हूँ, कि अल्लाह ताला नाराज है, कि क्या है, वो सब जहन में नहीं आता, बस दुनिया 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 ही जहन में आती है ना। तो हमको बहुत जरूरत है जागने की। अब मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बता रहे थे। ओके, दज्जाल के बारे में बता रहे थे, और दज्जाल के बारे में बताते बताते बोल रहे थे कि वो 40 रहेगा। 40 मतलब क्या, तो फट से सहाबा ने पूछा 40 मतलब क्या, 40 साल, 40 दिन, 40 महीने, 40 क्या। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो रहेगा 40 दिन, मगर उसका एक दिन जो है वो एक साल के बराबर रहेगा, फिर दूसरा दिन जो है एक महीने के बराबर रहेगा, फिर तीसरा दिन जो है एक हफ्ते के बराबर रहेगा, और फिर बाकी के दिन नॉर्मल डेज के हिसाब से रहेगा। ओके। अब सहाबा को तो पता था कि वो तब तक तो है नहीं, हाँ, सहाबा को पता था दज्जाल कयामत के नजदीक आने वाले। उनको क्या पड़ी थी, उन्होंने फौरन सवाल क्या किया, देखो बहनों, कि उनकी फिक्रें कैसी आखिरत की थी, देखो ये बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने फौरन ये सवाल किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा रहेगा कि दिन एक साल और दूसरा दिन एक महीना, और ये सब रहेगा, तो नमाज कैसी पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज कैसी पढ़नी है हमको। उनकी फिक्र देखो क्या है। मैं और तुम क्या बोलेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा बता दो, है ना, वजीफा बताओ भाई दज्जाल से बचने के लिए, है ना, हमको तो कुछ पढ़ने लिखने दे दो, हम तो वहीं पर फेमस है। मगर सहाबा क्या पूछ रहे हैं, नमाज कैसे पढ़े, अगर ऐसा रहेगा दिन का हिसाब, तो नमाज कैसे पढ़ना है। उनकी फिक्रें देखो कैसी थी, वो हमेशा आखिरत का सोचते थे बहनों, वो हमेशा आखिरत की फिक्र करते थे। ओके, और इंशाल्लाह मुझे और तुम्हें भी कुरान क्लास होके वैसे ही होना है। क्या होना है, आखिरत के फिक्र करना है। सब करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, है ना। हमको हमारे जहन से दुनिया के टेंशन्स को, दुनिया के फिक्रों को हटा के हमको किसकी फिक्र लाना है? आखिरत की फिक्र लाना है ना। हम कहीं ना कहीं दुनिया में खो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं आखिरत को भूल बैठे हैं। सहाबा को बशारत मिल चुकी थी कि वो लोग जन्नती है, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। ये बशारतें मिलने के बाद भी वो हमेशा रोया करते थे बहनों, हमेशा रोया करते थे, अपनी कब्र को याद कर करके रोते थे। उनको तो बशारत मिल गई थी जन्नत की, हाँ, फिर भी वो कब्र के अजाब को सोच सोच के रोते थे, जहन्नम दोजख की बातों को याद कर करके रोते थे। और वो हमेशा बहनों फिक्रमंद होते थे कि या अल्लाह के रसूल हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तुम्हें और मुझे कोई बशारतें नहीं मिल रही है, तुम्हें और मुझे कुछ नहीं पता कल के दिन हमारा क्या होगा, और मैं और तुम एकदम कॉन्फिडेंट पे जी रहे हैं कि भाई हमने कलमा पढ़ लिया ना तो जन्नत में कौन जाएगा? मुसलमान ही जाएगा, है ना। मुसलमान कलमा पढ़ लिया जन्नत जाएगा, ये मैं और तुम कॉन्फिडेंटली जी रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम की आयतें यही आई थी ना कि कहीं ना कहीं यही सोच हमारी भी है ना। जो यहूदी नसरानी की जो सोच थी, हमारी सोच भी वही हो चुकी है। दीन का बिगाड़ हो चुका है, आखिरत का जहन हट चुका है। अब मैं और तुम क्या करेंगे? जब यहाँ पर आके मुझे और तुम्हें अल्लाह ने ये आंखें खोली है ना बहनों, तो हम हमारे बच्चों के जहन को खोलेंगे। हाँ, हम हमारे बच्चों को बताएंगे कि नहीं बेटा, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें अल्लाह से कनेक्टेड रहना है ना। मैं और तुम तो जाने वाले, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नस्लों का क्या होगा बहन? मुझे और तुम्हें हमारे बच्चों को वसीयत करके जाना है कि बहन बच्चे किसकी फिक्र करना? आखिरत की फिक्र करना। जो लोग आखिरत की फिक्र करते ना, दुनिया उनके कदमों पे अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है। जैसे कि मैं अगर कहूंगी ना मुझे पानी चाहिए, तो मेरा बच्चा मुझे बॉटल में या ग्लास में पानी लाके देगा, हाथ में तो लाके पानी नहीं देगा ना चुल्लू भर के, राइट। तो उसी तरह अगर मैं आखिरत मांगूंगी ना बहनों, तो दुनिया खुद ही आने वाली है मेरे पास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दुनिया में रहूं और आखिरत की दुआ कर रही हूँ और दुनिया ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया खुद मेरे पास आएगी बहनों, समझ में आ रहा है? तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? आखिरत की फिक्र, आखिरत की मेहनत, आखिरत की दुआएं, आखिरत की सोच, हाँ, और इंशाल्लाह दुनिया खुद ब खुद अल्लाह ताला आसान करेंगे। ओके इंशाल्लाह। अब हमारी आयतों पर हम आ जाते हैं। जो बहनें न्यू हैं वो जरूर स्क्रीन पर देखे। ओके, आयत नंबर 114। हाँ, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है? और कौन ज्यादा जालिम हो सकता है उससे जो रोक के मस्जिद अल्लाह की, यानी अल्लाह की मस्जिद से जो रोकता है ना। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा जालिम इंसान कौन है? वो इंसान जो क्या करता है? रोकता है अल्लाह की मस्जिद से कि जिक्र किया जाए या नाम लिया जाए वहां पे अल्लाह का। यानी सबसे बड़ा जालिम इंसान अल्लाह की नजरों में वो है जो अल्लाह की मस्जिद से रोकता है कि उसमें अल्लाह का नाम ले। अब यहाँ पे मेन सिर्फ वो मस्जिद से क्या रोक रहा है बहनों? वो अल्लाह की मस्जिद से नहीं रोक रहा है। वो किस चीज से रोक रहा है? कि उसमें, उस मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। इसका क्या मतलब है मैं समझा देती हूँ। देखो बहनों, जब हम किसी के घर में जाते हैं, जब घर का बड़ा घर में नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, है ना। कितने बार हम जाते हैं, हमारे किसके भी घर जाते हैं और घर का बड़ा वहां पे नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? अरे घर अच्छा नहीं लग रहा है, घर सुना सुना लग रहा है। वो होते ना घर में तो घर बहुत अच्छा लगता है, राइट। उसी तरह जब घर का बड़ा घर के अंदर नहीं होता तो घर सुना सुना लगता है ना। तो उसी तरह बहनों, जब अल्लाह का जिक्र मस्जिद में नहीं होगा, अल्लाह की जो मस्जिद होती है वो अल्लाह का घर होता है बहनों, राइट। तो जहाँ पे अल्लाह का घर है वहां पे अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा बहनों? रहमत से दूर, बरकत से दूर, है ना। रहमत और बरकतें नहीं होगी। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो घरों में और मस्जिदों में और दिलों में बहनों सुकून मिलता है बहनों। क्या मिलता है? हाँ, मेन क्या मिलता है? सुकून मिलता है बहनों, राइट। तो मेन हमको क्या करना है? अल्लाह का नाम लेना है, राइट।
اور کبھی بھی کسی کو روکنا نہیں ہے بہنوں. اب آج کل کیا ہو چکا ہے, فرقے ہو چکے ہیں. ہم سب جانتے ہیں بہت زیادہ مسلمانوں میں فرقے ہو چکے ہیں جو کیا کرتے ہیں, ایک فرقہ دوسرے فرقے والے کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتا ہے. دیکھو بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد یہ امام بنے, رائٹ, 4 امام بنے, 4 مسلک بنے, اور بہت سارے ایسے پیچھے پیچھے بہت سارے فرقے سب بن رہے. اوکے, اب میں بولنا کیا چاہتی ہوں کہ چاروں امام نے کبھی عقیدے کے لائن سے کبھی بھی ڈفرینسز نہیں تھے. اوکے, کبھی بھی فرق عقیدے کے لائن سے نہیں تھا. کوئی امام نے ایسا نہیں کہا کہ 5 ٹائم کی نماز, کسی نے 4 ٹائم کی نماز, کس نے 3 ٹائم کی نماز نہیں کہا. فرض فرض کی جگہ پہ ہی رہا بہنوں. اوکے, فرض کی جگہ پہ ہی رہا. 5 ٹائم کی نماز مطلب وہ 5 ٹائم کی نماز ہی رہی. مگر فرق کہاں پہ ہوا, کسی نے کہا ہاتھ یہاں باندھو, کسی نے کہا ہاتھ وہاں باندھو, کسی نے کہا رفل دین کرو, کسی نے کہا مت کرو, کسی نے کہا الگ الگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق کیے, رائٹ. اور وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, کوئی فرائض نہیں تھے. مگر ہم مسلمانوں نے کیا کیا, اس کو بڑا کر دیا ہے نا. ہم نے کہا کہ ارے یہ ہاتھ وہاں باندھتا ہے مطلب یہ وہ فرقے کا ہے, ارے وہ فرقے کا ہے, ارے اس کو ارے یہ تو جہنمی ہے, ارے وہ تو دوزخی ہے, ہم لوگ صرف جنتی ہے نا, وہ ایسا کرتا ہے, وہ یہ وہ ہے نا. کتنا ہم لوگ کرتے بہنوں. ایک ریورٹ ہم لوگ کو بتاتا ہے, ایک ریورٹ یعنی کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا وہ ایک امام کے پاس گیا اور اس نے اپنی خود کی کہانی کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تو جب مجھے نماز پڑھنے کے لیے سکھایا گیا تو اس کو کہا کہ نماز جو ہے نا تم اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ باندھنا, اپنے چیسٹ پہ باندھنا. اوکے, تو اس نے چیسٹ پہ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا. اس کو کتنے آدمیوں نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے, تو دوزخی ہے. دیکھو ہاتھ ہے نا اپنے ناف کے اوپر رکھنا چاہیے, اپنے پیٹ کے اوپر رکھنا چاہیے. تو اس نے پھر وہاں باندھنا شروع کر دیا. پھر کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ ارے تو وہاں ہاتھ باندھتا ہے, تو گنہگار ہے, دیکھو تو ہاتھ ہے نا سینے پہ باندھنا چاہیے. یعنی وہ ایک ریورٹ تھا, وہ ایک نیو مسلم تھا, اس کو اتنے سارے لوگوں نے اتنا کنفیوز کیے کہ اس نے الٹیم وہ امام کے پاس واپس گیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں کنفیوز ہو چکا ہوں, میں تو مسلمان ہوا یہ سوچ کے کہ میں جہنم اور دوزخ سے بچ جاؤں, مجھے تو لوگ آج یہاں ہاتھ رکھنے سے وہاں ہاتھ رکھنے سے دوزخ ہونے کا وہ بول رہے کہ تو دوزخی ہے, تو جہنمی ہے, اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں. تو یہ آدمی اتنا کنفیوز ہو گیا بہنوں کہ اس نے ہاتھ باندھنا ہی چھوڑ دیا. اب وہ پتا ہے نہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے نہ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے, مطلب ناف کے اوپر, اب وہ ہاتھ ہی نہیں باندھتا ہے. سوچو ہمارا اسلام کتنا کنفیوزنگ ہو چکا ہے بہنوں. ہم لوگ خود اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں, اتنے ڈفرینسز میں بٹ چکے ہیں کہ نئے لوگ کیسے آئیں گے بہنوں. ہم لوگ خود ایک اختلاف کر رہے ہیں نا. کوئی کہہ رہا ہے وہ فلاں دن مناؤ, کوئی کہتا ہے وہ فلاں دن مت بناؤ, کوئی کہتا ہے وہ کرو, کوئی کہتا ہے مت کرو, وہ سنت کے خلاف ہے. آج ہم مسلمان خود ہی اتنے کنفیوز ہے, جو نئے مسلم آئیں گے سوچ کے دیکھو ان کا ذہن کیا ہوگا. وہ تو پہلے اسلام سے بھاگیں گے کہ بھائی یہ لوگ کو خود ہی نہیں پتا ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو جا رہے غیر اللہ کی مدد مانگ رہے, غیر اللہ کے پاس جا رہے, کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر رہے. اب ایک نیو مسلمان جو بن کے آئے گا وہ کیا کرے گا سوچ کے دیکھو. تو ہم کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے بہنوں, ہے نا. ہم کو ایک قرآن, ایک ہی نبی, ایک ہی اللہ, ایک ہی اسلام, اتنا سب کچھ ایک رکھ کے ہمارے اندر اتنے ڈفرینسز ہے بہنوں, ہمارے اندر اتنے فرق ہے. سوچو بہنوں جو ہندو لوگ ہیں, ہاں, ان کے 200 کتنے کتنے کروڑوں ان کے بت پرستی ہے پتہ ہے. وہ تو ہر ایک کو بھگوان مانتے, ہر ایک کی پوجا کرتے, کروڑوں میں ان کا آتا ہے بہنوں کہ اتنے سارے ان کے آئیڈلز ہیں. وہ لوگ کیسے بھی ہو, جب ہندوز مل جاتے تو وہ ایک ہو جاتے. ہم لوگ ایک کیوں نہیں ہوتے بہن, ہے نا. جو بھی ہے, جس کا بھی جیسا بھی ہے, کم از کم ہم کوشش کریں کہ ہم مسلمان ایک ہو جائے. ہم مسلمان کسی کو بھی جہنمی دوزخی کے فتوے نہ دے. اوکے, کہ ہم انشاءاللہ کم از کم اس بات کی ہم کیا کریں, کوشش کریں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مسجد سے روکنا نہیں ہے بہنوں, کسی کو بھی مسجد سے روکنا نہیں ہے, اور وہاں پہ نام لینے سے بھی روکنا نہیں ہے. اللہ کا نام مطلب کیا,
बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे, दुआएं कर रहे, कुरान पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे, दरूद पढ़ रहे। तो ये सब कामों से हम किसी को भी नहीं रोकेंगे और हम कोशिशें नहीं करेंगे उसके खराब करने में, यानी उसके बर्बाद करने में, उसको डिस्ट्रक्ट करने में, उसको वीरान करने में, उसको यानी कि मस्जिदों को आज क्या कर रहे हैं बहनों, मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं एक दिन मस्जिद में चले गई, बहुत खराब हालत में थी बहनों, यानी लोग उसका केयर ही नहीं करते। लोग उस कितने अच्छे मस्जिद है ओके, मगर कुछ मस्जिद ऐसी होती है, ऐसे कॉर्नर्स होते हैं, ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे लोग उसका साफ सफाई नहीं करते, उसको मेंटेन ही नहीं करते। कहीं पे बाथरूम्स गंदे हैं, कहीं पे वुजू खाने गंदे हैं। हमको ये सब जो है ना पाक साफ रखना है, मेंटेन करना है, टेक केयर करना है। और ये अल्लाह का घर है बहनों, पहली बात याद रखिए, अल्लाह का घर है, इसको हम कभी भी खराब नहीं करेंगे। हमारे बच्चे अगर जाते हैं और जाके उसके वहां पे जाके कुछ भी खराबियां करते हैं, हमारे बच्चों को भी हम सिखाएंगे कि भाई लिहाज और अदब करो, है ना, वहां पे मस्जिदों को जाके कुछ खराबियां मत करो। हाँ, ये सब हमारे बच्चों को हम तालीम देंगे कि तुम जा रहे हो जल्दी तो कभी साफ सफाई कर लो। ये भी तो बहुत बहुत बड़ा सवाब है बहनों, बहुत बड़ी इबादत है बहनों। तो ये सब हम याद रखें। हाँ, और अल्लाह ताला कहते हैं यही लोग कि नहीं है उनके लिए कि वो दाखिल हो उसमें, मगर कैसे, खौफ करते हुए, मगर कैसे, डरते हुए। यानी कौन उसमें दाखिल होना चाहिए, जो कैसा हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करता हो, फियर करता हो, डरता हो बहनों। नहीं, अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं, है ना, कि यही लोग है कि उनके लिए कि नहीं वो दाखिल हो इसमें, मगर कैसे, डरते हुए। लिहाज रखना, अदब रखना, याद रखना बहनों कि मस्जिद के मुतवल्ली, यानी मस्जिद का गार्डियन, मस्जिद का वली, मस्जिद का जो प्रोटेक्टर है वही हो सकता है जो कौन है, अल मुत्तकी। मुत्तकी इंसान, अल्लाह से डर खौफ रखने वाला, तकवा इख्तियार करने वाला, वही है जो मस्जिद का क्या होता है बहनों, मुतवली होता है, गार्डियन होता है, प्रोटेक्टर होता है, वली होता है बहनों। तो हम भी बहनों जब भी मस्जिद जाए हम सीरियस रहे, है ना। हम इंशाल्लाह, हम औरतें तो यहाँ जाते नहीं है, इंडिया में पाकिस्तान में सब, हम लोग को तो यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, है ना। बहुत अफसोस की बात है बहनों, कभी भी हमको है ना औरतों के लिए मस्जिदें रखना चाहिए हर जगह बहनों, ओके, बहुत जरूरी है। कितने जगह पे बच्चों को लेके नहीं जाते, बच्चे मस्ती करते तो भगा देते हैं, हम वैसा ना करें, बच्चों को बहुत एनकरेज करें मस्जिद जाने के लिए। वो अल्लाह का घर है, वहां पे सुकून है, रहमत है, बरकत है, सब कुछ वहां पे बहनों। हम क्यों किसी को रोके, औरतों को किसी जगह रोक देते हैं ना, नहीं नहीं औरतें नहीं जाना चाहिए। मस्जिद एक ऐसी जगह है कि औरतों को कभी ना रोके, इनफैक्ट एनकरेज करे। आज औरतें बाजारों में जा रही है, शॉपिंग मॉल में जा रही है, इतना सेल लगा रहता है, धक्के धक्का लग रहा होता है, लड़के लड़कियां मिक्स होते हैं, वहां चले जाती है, ट्रेनों में, बसों में, सब जगह ऐसा मिक्स क्राउड होता है, वहां चले जाती। मस्जिदों के लाइन से भी मना कर देते कि नहीं नहीं नहीं, काय के लिए ये वो नहीं। हम औरतों को भी एनकरेज करें कि मस्जिदें जाए, उनको कभी ना रोके, है ना। हम मार्केट चले जाते हैं जहाँ पे शैतान का अड्डा है, शैतान की फेवरेट जगह क्या है, मार्केट। अल्लाह को नापसंदीदा जगह क्या है, मार्केट बहनों। वो फेवरेट जगह शैतान की है और अल्लाह को पसंद नहीं है, ओके। बहुत जरूरत पे जाना चाहिए बहनों मार्केट, ओके। अब तो ऐसा हो गया कि मार्केट हमारे मोबाइल में आ गया है ना। ये कयामत के असरात में से एक है। मैं तो सोचती हूँ कि जब नबी ने सहाबा को कहा होगा कि हर घर में मार्केट आ जाएगा, तो वो लोगों को ये समझना कितना मुश्किल हो गया होगा ना, कि हर घर में, हर हाथों में आ चुका है मार्केट, राइट। अब तो ऐसा है कि मैं अगर मेरा मोबाइल में सिर्फ खोलती हूँ तो मैं कोतमीर से लेके हर चीज मंगा सकती हूँ, भले कपड़े हो, परफ्यूम हो, है ना। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो मुझे मेरे घर में डिलीवरी नहीं हो सकती, मैं ऑर्डर नहीं कर सकती। आज पूरे दुनिया में मैं यहाँ से बैठ के चाइना से, अमेरिका से शॉपिंग कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, राइट। देखो ना बहनों, मेड इन चाइना, जो चाइना के प्रोडक्ट्स है वो हर घर में आ चुका है बहनों। यानी चाइना वाले बोलते हैं हमने इतनी मेहनतें करे, कहाँ है चाइना बहनों, सोच के देखो, इतना दूर है। पर वो चाइना की जो कम्युनिटी है, वो लोग कहते हैं हमने इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि हर घर में, हर जगह मेड इन चाइना आ जाए,
ہاں ان لوگ نے اتنی محنت کرے. کیا تم نے اور میں نے اتنی محنت کرے کہ ہر گھر میں یہ قرآن کو سمجھنے والی کلاسز آ جائے بہنوں؟ ہاں تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی آتا ہے؟ تمہارے اور میرے دعاؤں میں کبھی یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہو جائے کہ ہر گھر گھر میں یہ ایپلیکیشن آ جائے کہ جہاں پہ بہنیں قرآن سمجھ رہی ہو, ہر بندہ قرآن پر چل رہا ہو. ہاں جب چائنا والے جن کا نا وہ تو نا اگر مسلمان نہیں ہے تو ان کا تو یہ حساب کتاب بھی نہیں ہے, جنت دوزخ کے فیصلے بھی نہیں ہے. ہمارے تو حساب کتاب ہے, جنت دوزخ کے فیصلے ہیں, اور پھر بھی ہم محنتیں کوششیں نہیں کرتے. رائٹ, تو انشاءاللہ ہم اس بات کی بھی کیا کریں, فکرے کریں. ہاں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے بہنوں, جو کیا کرتا ہے, مسجد سے روکتا ہے, وہاں پہ اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے نا. جو قریش کے لوگ تھے بہنوں, وہ لوگ ایسے مطلب یہ آیتیں کیوں اتر رہی ہے, کیونکہ وہ ٹائم پہ ایسے سچویشنز آئے تھے. اوکے, اور آپ لوگ کو پتا ہی رہے گا کہ حدیبیہ کا آئے گا انشاءاللہ, پورا پورا واقعہ آئے گا, مگر میں ان شارٹ بتا دیتی ہوں کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کے نیت سے نکلے تھے. اوکے, اور مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے اور ان کو روکا گیا تھا. اوکے, قریش لوگوں نے, مکے والوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں تم داخل نہیں ہو سکتے. اور مجھے پتا اتنی حیرانگی ہوتی ہے بہنوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے, صحابہ حق پہ تھے, اور اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو فوراً فرشتے مدد کرنے آ جاتے, ایک جنگ ہی لڑ لیتے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے, ہم تو حق پر ہے, ہم تو اسلام پر ہے, میں تو اللہ کا نبی ہوں, ہمارے ساتھ تو قرآن ہے, اور لڑ لیتے. رائٹ, مگر وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, صحاباؤں نے صبر کیا, واپس لوٹ کر آ گئے, کوئی پروٹیسٹ نہیں کیے, کوئی جھگڑا نہیں کیے. آج ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پروٹیسٹ کرنے رستوں پہ اتر جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھو بہنوں, مسجد سے روکا گیا, وہ بھی ناحق روکا گیا, کیونکہ وہ زمانے میں بھی بہنوں کبھی کسی کو نہیں روکتے تھے. مکے میں بہنوں, حرم میں کبھی کسی کو روکا نہیں جاتا تھا, اور اتنا حرمت والا جگہ تھا بہنوں کہ اگر باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو اس کو مارتے نہیں تھے, بھگاتے نہیں تھے بہنوں. سوچ کے دیکھو, وہاں پہ نبی اور صحابہ کو روکا گیا مگر کسی نے بھی پلٹ کر وار نہیں کیا, بلکہ صبر کیا, برداشت کیا, کبھی کسی نے بدلا نہیں لیا بہنوں, ہے نا. تو یہاں پہ توڑ پھوڑ منع ہے, بربادی منع ہے بہنوں, ہے نا. تو یہاں پہ دیکھو ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم بھی کیا کرے, صبر کرے, برداشت کرے, لڑنے پر نہ اتر جائے, ہے نا. ہمارے اندر یہی فرق ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمارے نبی کی ہر سنت ہو بہنوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات سے انتقام نہیں لیتے تھے, بدلے نہیں لیتے تھے بہنوں. میں اور تم کیا کیریکٹر میں کھڑے پتا ہے نا, اگر مجھے کوئی اے بولے گا تو میں تو اس کو اے ٹو زیڈ سنا دوں گی, ہے نا. اگر وہ مجھے 1 بولے گا تو میں تو اس کو 1 سے 100 تک سنا دوں گی. میرے نام پہ کوئی نہیں آنا, میں کسی کو چھوڑتی نہیں, میرے اوپر تو کوئی مکھی بھی بیٹھے تو میں چھوڑوں گی نہیں. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے نا. اور قرآن کیا سکھاتا ہے, پورا قرآن کا نچوڑ کیا ہے بہنوں, صبر کرو اور برداشت کرو اور معاف کرو, درگزر کرو, ان کو چھوڑ دو, اللہ کے اوپر چھوڑ دو, تم صبر کرنے والے بنو, ہے نا. یہاں پہ نبی نے اور صحابہ نے جب صبر کیا تو کیا ہوا بہنوں, 1 سال میں ہی بہنوں فتح مکہ ہوا تھا بہنوں, بہت بڑا فتح, بہت بڑی وکٹری ملی تھی بہنوں. اور یہ وکٹری کیسی ملی, یہ کامیابی کیسے ملی, ایسے ہی نہیں ملی. جھگڑا کر کے تب کا تب جا سکتے تھے مگر صبر کیے بہنوں, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور 1 سال میں فتح مکہ ہو گیا, اور پورے اسلامک بولتے نا شریعت آ گئی مکے میں. اور اب تب سے لے کے اس کے بعد 4 مہینے ان کو ٹائم دیا گیا, کچھ دن کا ٹائم دیا گیا مشرکوں کو وہاں سے نکلنے کا. اوکے, اور اس کے بعد پورے مشرک
पूरे काफिर सब निकल गए मक्के से। और आज भी आपको पता है मक्के और मदीना में कोई काफिर और कोई मुशरिक रहने के लिए अलाउड नहीं है वहां पे, है ना, जाने के लिए भी अलाउड नहीं है। अब क्या रूल्स आ गए नहीं पता, मगर पूरे कितने सालों तक, कितने सदियों से देखो बहनों वो रूल बाकी रहा कि कोई काफिर वहां पे अलाउड नहीं है, मक्के मदीने में अलाउड नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ बहनों? जब नबी ने, सहाबाओं ने क्या किया? सब्र और बर्दाश्त किया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बहन को भी अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो प्लीज मुझे लास्ट में जरूर पूछना। ओके, ये हर आयत को बहनों समझना जरूरी है। हमेशा याद रखना, हर आयत को हमको समझना जरूरी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 115 में, जहाँ पे अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है? ओके, जहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, अल्लाह ही के लिए ईस्ट और वेस्ट है, और जहाँ कहीं भी तुम, बेशक अल्लाह खूब वुसअत वाला, खूब जानने वाला है। अब क्या बताया जा रहा है बहनों? ये आयत क्यों उतरी? तो इसके मुफस्सरीन दो बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि मदीने में सहाबा और नबी थे, है ना, और बहुत वक्त तक यानी 1.5 साल मदीने में आने के बाद जो है वो लोग मस्जिद अक्सा की तरफ, ओके, मस्जिद अक्सा की तरफ अपना चेहरा फेर के वो लोग नमाज, नबी भी चाहते थे और मुसलमान भी चाहते थे, सहाबा भी चाहते थे कि जो उनका जो खिबला है वो कहाँ हो जाए, मक्के की तरफ फिर जाए। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो ख्वाहिशात थी। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी तसल्ली दे रहा है कि इट्स ओके, कहीं भी तुम रहो, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, ईस्ट हो या वेस्ट हो, कहीं भी अपना चेहरा आप लोग फेरो, आप लोग को जो है वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, सब कुछ अल्लाह को बिलोंग करता है, राइट? इट ऑल बिलोंग्स टू अल्लाह। इवन नॉर्थ एंड साउथ जो है वो अल्लाह को बिलोंग करता है। तो डजेंट मैटर तुम कहीं भी हो, ईस्ट और वेस्ट रहो, इट बिलोंग्स टू अल्लाह, वो अल्लाह ही के लिए है। तो अगर जो लोग ईस्ट की तरफ पढ़ रहे हैं और उनको दिल में वो हो रहा है कि यार हमारा खिबला मक्के का हो जाए, तो इट्स ओके, है ना, वो भी अल्लाह, वहीं पर भी अल्लाह का चेहरा है, यहाँ पर भी अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, एक तो उनको तसल्ली दी जा रही है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे थे बहनों कि इसके बाद है, मतलब बहुत सारे लोग जो है मुफस्सरीन इसका भी बताते हैं कि खिबला बदलने के बाद, ओके, खिबला बदलने के बाद बहुत सारे मुनाफिक जो है ना वो हंसी मजाक करने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा खिबला चेंज हो गया, पहले तुम लोग आए थे मदीने में तो 1.5 साल तक तो वो तरफ पढ़ रहे थे, अब तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो, ये क्या है करके हंसी मजाक कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर उनको भी बता दिया गया कि डजंट मैटर, है ना, हम लोग खिबले की इबादत नहीं करते बहनों, हम लोग खिबले वाले की इबादत करते। हम लोग काबा की इबादत नहीं करते, हम लोग काबा जिसने बनाया है उसकी इबादत करते हैं। तो ये खिबला क्या है बहनों, वो डायरेक्शन क्या है? इट इज जस्ट दैट कि अल्लाह ताला चाहता है कि यूनिफॉर्म रहे, एक डिसिप्लिन रहे, एक यूनिटी रहे। यानी अल्लाह ताला क्या चाहता है कि भाई एक डायरेक्शन रहेगा तो सब बंदे बराबर उस तरफ फेस करेंगे, वरना क्या होगा, कोई भी इंसान कहीं भी खड़ा हो जाएगा, कोई वेस्ट की तरफ खड़ा हो जाएगा, कोई आएगी और बोलेगी आज मेरा मन कर रहा है मैं साउथ की तरफ खड़े हो जाऊं, कोई आके बोलेगी आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूं, है ना। तो क्या होगा कि सब लोग हंसेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई वहां पढ़ रहा है। तो एक यूनिफॉर्म, एक सेम होने के लिए, एक पूरे के पूरे बोलते ना इकट्ठे होने के लिए, इक्वल होने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। ओके, ताकि जो है वो लोग एक तरफ जो है वो जुड़ के, सब लोग एक तरफ इकट्ठे होके जमात बन के खड़े हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि फाइट मत करो। वापस से ये बातें वही हो रही है, फाइट मत करो, बहस मत करो, झगड़े मत करो। ओके, ये लोग को बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो, बिकॉज बहुत सारे मुनाफिक हंसी मजाक कर रहे थे, बर्दाश्त करो इनको। और याद रखना कि अल्लाह ताला काबा में नहीं रहता है ना, काबा जो है
काबा को है ना बहनों, बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे हिंदूज भी कहते हैं कि तुम लोग भी तो यही करते हो, तो उनको बताना है कि नहीं, हम काबा की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तो हम अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसा करो, वरना हम किसी को इबादत नहीं करते। हम वो पत्थर को चूमते, वो पत्थर में क्या ताकत है हजर अस्वद में? वो पत्थर में कोई ताकत नहीं है, वो पत्थर में कोई नुकसान और नफा पहुंचाने की ताकत नहीं है। हमारे अल्लाह में ताकत है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने कहा है कि भाई काबतुल्लाह का तवाफ करो, तो हम करते हैं, है ना? वो एक डायरेक्शन है बहनों, याद रखना जहन में। बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं वहां जाके, वैसा नहीं करना है। मुझे याद है कुछ भी चूमते रहते हैं बहनों, कुछ भी, ऐसा नहीं करना है बहनों। ओके, हम वहां पे जाते हैं, रोते हैं, वो समझ में आता है, पर एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बहनों वहां जाके, वैसा नहीं करना है। ओके, कितने लोग वो हजरे अस्वद को भी जाने के लिए लिहाज ही नहीं रखते कि मर्द लोग खड़े हैं, औरतें वहां पे जाएगी और पता नहीं बेहिजाब हो जाएंगे, किसी को मार लग जाएगा। पता है बहनों, किसी मुसलमान को हमारे हाथ पैर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी औरत को टच नहीं करना चाहिए, मतलब वो सब का लिहाज नहीं रखते, मतलब करने के लिए कुछ भी एक्सट्रीम चले जाते। तो ये सब बातों को याद रखे और फिक्र करे बहनों, कि पहला इस्लाम में क्या है वो याद रखे, कि मुझे आदमियों से हटके रहना है। सहूलत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो नहीं करे बहनों, कोई फर्ज नहीं है वो, है ना? दूर से भी चूम सकते, दूर से भी वही सहूलत, वही सवाब है, वही सब कुछ मिल रहा है। करीब जाके अगर तुम इतना गुनहगार बन रहे हो कि मर्द लोग तुमको टच कर रहे हैं और बहुत बेहुरमती हो रही है, और अल्लाह ना करे तुम्हारे हाथ पैर किसी को मार रहे हैं, किसी को लग रहा है, ये ज्यादा गुनाह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमारे हजरत उमर तआला अन्हु ने क्या कहा कि अगर मैं नबी को नहीं देखता ना तेरे को चूमते हुए, वो पत्थर को कह रहे, हजरे अस्वद को, कि अगर नबी को अगर मैं नहीं देखता ना तेरे को चूमते हुए, तो मैं तेरे को कभी चूमता भी नहीं। यानी सोचो वो क्या तकवा था उनका, क्या लेवल था बहनों। हम तो क्या नहीं कर लेते ना। तो ये सब बातों का भी हम क्या करेंगे, थोड़ा लिहाज रखेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट आयत भी मैं ले लेती हूँ, छोटी सी है, उसके साथ साथ ही ले लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या कहा कि अच्छा, यहाँ पे याद रखिए कि अल्लाह तबारक ताला क्या है बहनों, वुसअत वाला है, खूब जानने वाला है, उसको सब पता है बहनों, उसको हमारे दिलों की नीयतें भी पता है। तो इस बात का भी हम ख्याल रखें इंशाल्लाह। ओके, द क्रिएटर, देखो बहनों, जैसे कि अगर मैं कुछ बनाती हूँ, ओके, एक मोबाइल बनाने वाला, हाँ, उसको मोबाइल के बारे में सब कुछ पता है, जिसने मोबाइल बनाया होगा ना, उसको सब पता है मोबाइल के बारे में। मगर क्या मोबाइल को उसके मालिक के बारे में कुछ पता रहेगा? हाँ, नहीं, करेक्ट। और मोबाइल को उतना ही पता है जितना कि उसके अंदर नॉलेज डाला गया है। उसी तरह बहनों, मेरे बारे में मेरा रब सब कुछ जानता है, मैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कैसी हूँ मेरा रब सब कुछ जानता है, मेरे दिल में क्या मेरी नीयत है, क्या मेरा राज है, क्या मैं गुनाह छुपा रही हूँ, क्या मैं इरादे रखी हूँ, एवरीथिंग इज क्लियर बहनों। मेरे अल्लाह को सब पता है मेरे और तुम्हारे बारे में, मगर मुझे और तुम्हें हमारे रब के बारे में कुछ नहीं पता। जितना उसने इल्म दिया है बस उतना ही पता है, राइट? तो वो ज्यादा जानने वाला है, हमारी नीयतों को हम सही करेंगे। जहां अच्छा, हम कोशिशों मेहनतें करें, किससे पूछ ले बहनों कि खिबला कहाँ है, खिबला कहाँ है, पहले सब दरियाफ्त करें। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो अपने जहन में जो आ रहा है वैसे ही लिहाज से हम करें। तो ये अल्लाह को सब पता है कि हमारी नीयत क्या है। अब मैं बेफिक्र नहीं हो जाऊं कि छोड़ना यार, मैं तो सफर में हूँ, मेरी क्या गलती, मुझे क्या करना, ऐसे ही पढ़ने ले। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करे। ओके, वो सब कुछ जानता है, हमारी क्या नीयतें हैं, क्या कोशिशें हैं, क्या फिक्रे हैं, क्या मेहनतें हैं, अल्लाह को सब पता है। ओके, नेक्स्ट आयत भी ले लेते हैं बहनों। फिलहाल मैं फिर भी पूछूंगी कि आयत नंबर 115 सबको समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें जाग रहे हैं ना? जी बात जाग रही जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। बस यही देखने का था कि सब जाग रहे हैं ना, कोई सो और सब आए तो समझ में आ रही है, सब बातें समझ में आ रही है। आपका डाउट क्लियर हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तुम्हारी हंसा सही। बहुत अच्छी लगती तो उसका हंसते रहो सादाब, तुम हंसते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे ही हंसने वाला बनाए। आमीन, आमीन, आमीन। बस यही फिक्र है कि सबको आयत समझना चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि हम आके यहाँ पे वक्त लगा रहे हैं और आयत समझ में नहीं आ रही, ऐसा ना हो, है ना? इंशाल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि और उन्होंने कहा कि नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला। ओके, अब ये लोग की सोच और इन लोग की बातें क्या है देखो, कि वो लोगों ने कहा कि अल्लाह ने जो है वो ले लिया है एक बेटा। ओके, यहाँ पे मैं बताते चलूं कि जो यहूदी थे और क्रिश्चियंस थे और जो मुशरिक थे, ये सब कहीं ना कहीं इनके अकीदे खराब थे। देखो बहनों, अमल की लाइन से हम लोग अगर गुनाह कर भी रहे या गलत काम कर भी रहे ना, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। सच्चे दिल से माफी चाहेंगे, माफी तलाफी हो जाएगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अकीदे के लाइन से कभी गलत नहीं होना है बहनों, याद रखना। तुम्हें और मुझे हमेशा इस बात को याद रखना है कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अकीदा जरा भी, यानी 100% में से 1% भी बहनों यहाँ का वहां हुआ, या 0.001% भी यहाँ का वहां अकीदे के लाइन से हुआ ना बहनों, तो हम काम से गए। इसलिए अकीदा को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है बहनों। यानी अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के बारे में अकीदा जो है ना वो सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जरा भी वहां पे है ना कुछ भी गैरुल्लाह का नहीं आना चाहिए बहनों। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। पहले बोर्ड में सिर्फ लिख ले अल्लाह, बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, बस। उसके बाद ही सब कुछ आता है बहनों, याद रखना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमारे नबी को भी नाउज़बिल्ला अल्लाह के करीब का दर्जा दे दिए बहनों। सही बता रही हूँ। बहुत सारे लोग इसमें भी गुलू कर रहे, इसमें भी ज्यादती कर रहे बहनों। ऐसा एक गिरोह है, ऐसा एक जमात है बहनों, जो सब कुछ बोलते हैं नबी से हो रहा है, नबी से हो रहा है, नबी से हो रहा है। हर चीज को बोलते हैं कि नबी से अता हो रहा है, नबी से अता हो रहा है। नाउज़बिल्ला बहनों, इसके लिए बता रही हूँ कि अकीदे को दुरुस्त करो। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इनफैक्ट हम हाथ उठा के हमारे नबी से भी दुआ नहीं कर सकते बहनों। अगर आप लोग गए होंगे हज उम्रे करने के लिए, तो जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु मदीने में है, अगर वहां पे हाथ उठा के दुआ करते तो वो लोग हाथों पे मारते बहनों। जो जाते ना जियारत करने, उन लोग बोलते किबले की तरफ टर्न होके अल्लाह से मांगो, नबी के तरफ फेस करके नबी से मत मांगो। समझ में आ रहा है? नबी से हम नहीं मांग सकते बहनों, याद रखना। जब हम नबी से नहीं मांग सकते तो उसके अलावा और सोचो है ही कौन, है ना? कितने लोग हैं बहनों जो गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं बहनों। नाउज़बिल्ला, मैंने उनको देखी हूँ, उनकी जुबान से निकल जाता है कि या अली मदद, या गौसे पाक मदद, है ना? उससे वो उसका कुछ करो तो उसकी मदद से हो जाता है। यानी ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं कि तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज के पास चले जाओ, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये लोगों के अकीदे हो गए बहन। अपने अकीदों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बहनों? ये कुरान मेन हमारे को क्या कर रहा है पता है? पाक कर रहा है, शिर्क से बचाता है, बिद्दत से बचाता है। हमारा जो इस्लाम का इमेज है ना वो क्लियर कर देता है, ट्रांसपेरेंट है बहनों। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रहे हमारे जुबान में, हमारे दिल में, हमारे जहन में, हर चीज में। सिर्फ याद रखे अल्लाह से ही होगा, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही बोलना है, अल्लाह करते रहना है। समझ में आ रहा है? अल्लाह से ही होगा। गिरेंगे तो भी जुबान से अल्लाह निकले बहन, हाथ में अगर कुछ चूक भी गया तो अल्लाह निकले बहनों। ऐसा हमको बनना है। उससे क्या होगा पता है बहनों? अगर मौत भी आएगी ना तो मुंह से
اللہ ही निकलेगा, कलमा ही निकलेगा बहनों, याद रखना। अल्लाह अल्लाह बोलते रहेंगे ना तो अल्लाह ही निकलेगा बहनों, सिर्फ अल्लाह ही बोलते रहे। यहाँ पे बहुत सारी बहनें जुड़ती है, मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस का जो मकसद ही है कि हम चाहते हैं कि हम बंदों को अल्लाह और अल्लाह के कुरान से जोड़ दे, नबी और नबी की सुन्नतों से जोड़ दे। हम कभी आप नहीं चाहते कि आप लोग हमसे जुड़े बहनों, सही बता रही हूँ। हमको तो हमारा ना नाम चाहिए, ना हमारा काम चाहिए, ना पहचान चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी तारीफ भी आप लोग करते तो हम लोग मना करते कि प्लीज हमारी तारीफ भी मत करो, क्योंकि हमारे अंदर है ना बहनों वो आ जाता है, बड़ाई आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, खुशी आ जाती है। जब तुम लोग तारीफ करते हो तो किसको खराब लगेगा सोचो, बहुत खुशी होती है, मजे आ जाते हैं कि अल्लाह मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ। और ये नहीं चाहिए, अल्लाह बड़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने ये तौफीक दी तो हम बोल रहे हैं ना, अल्लाह ताला ये इल्म नहीं देता तो ये बोलने की सलाहियत नहीं देता तो कभी नहीं बोल सकते थे। ये अल्लाह ने क्लासेस खोले, ये अल्लाह ने जूम का बंदोबस्त किया, ये अल्लाह ने मोबाइल दिलाया, ये अल्लाह ने सुनने की सलाहियत दी, ये अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी। सब कुछ करने वाला कौन? अल्लाह तबारक ताला। प्लीज बहनों, हमारी बड़ाई भी आपके अंदर ना आए, अगर आई है तो उसको उठा के फेंक दो, हमारा कुछ भी अंदर ना रखो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बड़ाई आना चाहिए। हमारा अगर वो आ गया ना बहनों तो ही हम लोग कामयाब है। समझ में आ रहा है? एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, हम लोग जब कामयाब हो सकते हैं जब आप लोग अल्लाह से जुड़ जाए। कुछ भी हो, आप लोग अल्लाह से कनेक्टेड रहे, आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। कुछ भी हो, आप लोग कुरान को मजबूती से पकड़ ले, आप लोग सुन्नतों पर चले, आपका कुरान सही हो जाए, आपको कुरान समझ में आ जाए, आप कुरान पर चलने वाले बन जाए, आपके अंदर वो फिक्र आ जाए कि आप इस कुरान के पैगाम को पूरे आलमीन में फैलाए, तब जाके हम लोग है ना, वो खुशी जब मिलेगी ना बहनों, वो खुशी असल है बहनों। समझ में आ रहा है? असल खुशी तब मुझे मिलेगी जब आप सब बहनें यहाँ पे अगर आपको ये बातें असर करे, ये बातों का फर्क हो, अगर आप कुरान से अल्लाह से अटैच हो जाए, तब मुझे वो खुशी मिलेगी। और अल्लाह से मैं यही मांगती हूँ कि या अल्लाह ये बहनें बहुत अच्छी है, ये बहनें बहुत इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं आपके दिलों में कुरान की मोहब्बत थी तो अल्लाह ने आपको लाके यहाँ बिठाया है ना। आपके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट था, ऑलरेडी कुरान की मोहब्बत थी। अगर ये मोहब्बत नहीं होती तो आप लोग कभी आते ही नहीं थे। तो आप लोग पहले बहुत अच्छे हो, आपके अंदर वो नरमी, आपके अंदर वो कुरान की मोहब्बत है, तो ही तो अल्लाह ताला ने आपको चुना लाके बिठा दिया। और जब अल्लाह ने आपको यहाँ पे चुन के यहाँ पे बिठा दिया तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हम सबको बाअमल बना दे, हम सबको नेक बना दे, हम सबको या अल्लाह इस कुरान एक क्लास के लिए कबूल कर ले। या अल्लाह मरते दम तक हम ये क्लासेस से जुड़े रहे और इन क्लासेस का काम करते रहे, और यही बाअमल रहते रहते ही या अल्लाह हमको कलमे वाली मौत, जुम्मे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब कर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह से ये बड़े बड़े दुआएं करेंगे बहनों, है ना, इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं वापस हमारे इस पर, जहां पर यहूदी जो थे वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है नाउज़बिल्ला अल्लाह का बेटा मानते थे, ओके। और ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस लोग नाउज़बिल्ला अल्लाह का बेटा मानते थे। और मुशरिक लोग जो शिर्क करते हैं वो क्या बोलते थे कि नाउज़बिल्ला फरिश्ते जो है वो नाउज़बिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। देखो कैसे गलत अकीदे हो जाते हैं। जब सही इल्म को छोड़ेंगे ना बहनों तो गलत इल्म की तरफ आएंगे। भले बहनों तुमको कोई भी कह रहा है ये फला कुरान की आयत है, इसको फला रात के टाइम पे इतने बार पढ़ो, ये फला कुरान का सूरा है उसको इतने बार उस टाइम पे पढ़ो, भले वो कुरान की आयत कुरान का सूरा क्यों ना बहनों, उसको पलट के पूछना कि क्या ये हदीस से साबित है। कितने लोग कहते हैं कि सूरे मरियम पढ़ोगे तो डिलीवरी के लिए अच्छा, सूरे यूसुफ पढ़ोगे तो क्या लड़का होगा, खूबसूरत होगा, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते बहनों।
کیا یا معزو پڑھو تو عزت ملے گی, سلامو پڑھو سلامت رہے گے. یعنی وہ لوگ ایسا نہیں کہتے کہ یا سلامو اللہ کی صفت ہے, اللہ سے دعا کرو, نام لے لے کے دعا کرو تو سلامت رہیں گے, ایسا نہیں کہتے. وہ لوگ باقاعدہ بولیں گے 100 بار صبح پڑھو, 100 بار شام کو پڑھو, فجر کے بعد اتنے بار پڑھو. ایسے ایسے وظیفے آپ کو بتائیں گے. اور کہیں نہ کہیں لگے گا کہ کیا ہو گیا, قرآن کی آیت تو ہے, قرآن کا سورہ تو ہے, نماز پڑھنے کے لیے تو بولے نا, اللہ کی صفت ہی نام ہی تو بولے نا, یا معزو یا سلامو یا یہ یا وہ, اچھے کے لیے تو بولے نا, صحیح تو بولے نا. نہیں بہنوں, یہ تمہارا اور میرا نہیں ہے, یہ اسلام تمہاری اور میری شریعت نہیں ہے کہ میں بولوں تم بولے, نہیں, یہ اللہ کا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بتائے رہے تو ضرور کرنا, آنکھ بند کر کے کرنا. اگر نبی صحابہ نے کیے ہو یا اماموں نے بتائے ہو تو ضرور کرنا بہنوں, ہم سے پوچھنا بھی نہیں. مگر اگر نبی نے نہیں کہا ہے, صحابہ نے نہیں کیا ہے, اماموں نے نہیں کہا ہے, تو پلیز بہنوں یہ سب سے بہت بچے انشاءاللہ. اوکے, بہت زیادہ بچے بہنوں, یہ سب غلط علم ہے اور غلط علم سے بچنا فرض ہے. اوکے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں آگے. ایک سیکنڈ, آگے آ جاتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, وہ تو پاک ہے نا, پاک ہے وہ, he doesn't need this. اللہ کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے بہنوں؟ انسان کو بیٹے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس کے اندر اس کو کیا اس سے محبت ہوتی ہے, اس کو اس کی کمزوری ہے, وہ چاہتا ہے اس کی نسل آگے بڑھے, وہ چاہتا ہے اس کا کوئی بڑھاپے کا سہارا بنے, وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی مدد ہو, ہے نا. انسان بیٹا کب پسند کرتا ہے؟ تو اس کو بہت پسند بھی رہتا ہے بیٹا ہونا, اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی بیٹا رہے گا تو سب لوگ بولیں گے بھائی مرد ہے نا, ارے بھائی اس کا بیٹا ہے نا, اس کی نسل چلے گی, بڑھاپے کا سہارا ہے نا, ہر چیز کی مدد ہو جائے گی. اس کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اولاد کی ضرورت ہے. پر اللہ یہ سب چیز سے پاک ہے, اللہ مکمل ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اللہ کو اللہ از ناٹ ڈیپینڈنٹ, اللہ از انڈیپینڈنٹ. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سب چیز سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں. اس کو کیا ضرورت ہے یار کسی بیٹے کی؟ سب کچھ تو اس کا ہے, آسمان, ساتوں آسمان, زمین, سب کچھ اس کا ہے. ہر چیز اس کے لیے کیا ہے؟ تابع دار ہے, فرما بردار ہے. سب چیز اس کے لیے سب سروینٹ ہے بہنوں, ہر چیز, ہے نا. اوکے, تو یاد رکھے بہنوں انشاءاللہ, یہ چیز کو ہم کیا کریں؟ یاد رکھے. ہر چیز اس کی فرما بردار ہے, ڈیووٹلی اوبیڈینٹ ہے بہنوں, یاد رکھنا. یعنی ہم جو ہے نا, ہم انسان اور جنی ہیں جو اس کی باتوں کو مانتے نہیں ہے. باقی ہمارے علاوہ جتنے بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ فرما بردار ہے. اوکے, الحمدللہ. یہاں تک جو ہے سب کو یہ آیت جو تھی وہ سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ. جی سسٹر, آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ آیت کا ڈرا کرنا اس نے بھول گیا. ایکچولی میں خود آیت کو ڈھونڈ رہی تھی. دیکھو یہاں پہ ایک سیکنڈ, جو پہلے کی آیت تھی نا, ہاں دیکھو یہاں پر اس کو ایکچولی یہاں پہ آیت ڈالنا تھا تو اس نے آیت ڈالا ہی نہیں ہے. اوکے, اور اس کے لیے میں بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ آیت کا اینڈنگ ہی کہاں ہے, تو یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. الحمدللہ. تو یہ آیت جو ہے ہوتی ہے پھر 115 ہو جاتی ہے. اوکے, الحمدللہ. پھر ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت میں, جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ بدیع السماواتی والارض. اتنا ہی نہیں, وہ آسمان اور زمین کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ بدی بھی ہے. بدی یعنی کیا؟ ابتدا کرنا. اوکے, بنا کسی چیز کے بنانا, بنا کسی نقشے کے, بنا کسی سیمپل کے, بنا کسی میٹر کے, بنا کسی آئیڈیا کے, بنا کسی نمونے کے, بنا کسی چیز کے بھی.
ایک چیز کا بنانا اس کو کہتے ہیں بدی. اوکے, کوئی نئی چیز بنانا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدی ہے بہنوں. ہی از دا کریٹر, ناٹ اونلی کریٹر بہنوں, انفیکٹ وہ کیا ہے, اوریجنیٹر ہے. یعنی کہ اوریجن کرنے والا بھی کون, اوریجنل چیز ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے, کاپی رائٹ کرتے کہ بھائی یہ میرا ہے کاپی رائٹ. اللہ کا سب کچھ کاپی رائٹ ہے, دیکھو نا. ہاں, اس کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب کچھ اس نے کیا کیا ہے, اوریجنل بنایا ہے نا. اوریجنیٹر ہے وہ, بدی ہے بہنوں, ہے نا. وہ سب کچھ آسمان اور زمین کا وہ کیا ہے, بدی ہے. ہاں, اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی امر کا, کسی کام کا, تو وہ صرف کہہ دیتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. وہ صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. کتنا بھی یہ آیت پڑھو نا کم لگتا ہے, الحمدللہ. اب یہاں پر دیکھو بہنوں, جب میں میرے بچے کو پانی لاؤ بولتی ہوں, اتنے بار بولنا پڑتا ہے تب جا کے بچہ سنتا ہے نا. شوہر کو کچھ بولو لے کے آنے کے لیے کتنے بار بولنا پڑتا ہے تب جا کے کام ہوتا ہے نا. کتنے بار عرضی دینی پڑتی ہے, وکیلوں کے پاس بھاگنا پڑتا ہے تب جا کے کوئی کیس مکمل ہونے کے لیے مہینے مہینے سالوں سال لگ جاتے ہیں. بولتے رہنا پڑتا ہے, بولتے رہنا پڑتا ہے, رائٹ. پر اللہ کے لیے سوچو بہنوں, صرف وہ کہہ دیتا ہے کن فیکون, ہو جاتا ہے, رائٹ. کتنی بڑی بات ہے بہنوں, اللہ کے لیے مطلب کتنا سمپل, کتنا ایزی ہے بہنوں. ہم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے صحت کے لیے, یا اللہ میرے اس کامیابی کے لیے, اللہ اس قرآن کے لیے, یا اللہ تو بس کن فیکون ہو جائے گا, ہے نا. بس اللہ کا بس یہ بولنا ہی کافی ہے, رائٹ. ہم اللہ سے کہیں. اور یہاں پہ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بہنوں, یاد رکھنا یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے. مجھے اور تمہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ارادہ کرنا ضروری ہے, رائٹ. ہم کو بھی کیا کرنا ہے بہنوں, ایک ارادہ کرنا ہے کسی چیز کا. میں اور تم کرتے نا ارادے, کیا ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی ہے نا بہت دن سے دعوت نہیں ہوئی ہے, اب میں ارادہ گھر والوں کو بولتی ہوں نا کہ اب میں سوچ رہی ہوں دعوت رکھنے کا, ہے نا. ارادے کرتے ہیں ہم بھی. بہت دن سے کہیں گھومنے نہیں گئے, ہے نا, کب سے ہے نا بہت ہوم سک ہو گئی ہوں, اب میں ارادہ کر رہی ہوں کہ ہم سب مل کے کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے. ہمارے بھی ارادے ہوتے ہیں دنیا کے لائن سے, رائٹ. بہت ارادے ہوتے ہیں, بس سب دنیا کے لائن سے ہوتے ہیں نا. وہ سوچ بھی دنیا کی. جب کوئی دعوت کا ارادہ کرتی ہوں تو لسٹ بنانی پڑتی ہے, کتنے دن لگ جاتے ہیں اس کی پریپریشن کے لیے. کہیں باہر جانے کا ارادہ کرتی ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے پیکنگ کرتے ہوئے, شاپنگ کرتے ہوئے ہفتے لگ جاتے ہیں, ہے نا بہنوں. سوچتی ہوں کہ ابھی بیٹا بڑا ہو گیا شادی کر دیں گے, ارادہ کرتی ہوں تو اس کا تو سال لگ جاتا ہے پورا سوچنے کرنے, لڑکیاں ڈھونڈنے, ہے نا, سال لگ جاتے ہیں. تو ہم بھی ارادے کرتے ہیں مگر دنیا کے لائن سے کرتے رہتے ہیں. اس کی ہی سوچ, اس کی ہی فکر, اس کی ہی نیت, اس کی ہی بھاگ دوڑ, ہے نا. اب ہم کیا کریں گے بہنوں, دین کے ارادے کریں گے, دین کے بارے میں سوچیں گے, دین کے خواب دیکھیں گے بہنوں. جب تک ارادہ نہیں ہوگا نا بہنوں, کام کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی یاد رکھو بہنوں, ارادہ ہونا ضروری ہے. اگر سمجھ جاؤ مجھے کہیں کا اگر پولیٹیشین بننا ہے, اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ بھائی مجھے چنئی کا, میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے یہاں کا پولیٹیشین بننا ہے تو ایسے ہی بن جاؤں گی کیا, بیٹھے بیٹھے بن جاؤں گی کیا. ہاں, پہلے تو میں نے سوچی کہ مجھے بننا ہے, پھر میں کیا کروں گی, ویسی ہی محنت کروں گی, رائٹ. میں فون کر کے سب کو پوچھوں گی کہ بھائی ایک پولیٹیشین ہونے کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے, کیا ایج چاہیے, کیا کیا کرنا چاہیے, کیسی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے, ہے نا. مجھے اتنا بڑا مقام حاصل کرنا ہے. پولیٹیشین معمولی بات نہیں ہے, مجھے پورا ایک ایریا میں مجھے فیمس ہونا ہے, میرا نام ہونا ہے, مجھے میری پہچان بنانا ہے. تو مجھے کتنی اس کی محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کے لائن سے, رائٹ. سب جگہ پوسٹرز, بینرز, کیا کیا لگ جاتے ہیں. پولیٹیشین کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا, کہاں کہاں نہیں جاتے, کہاں کہاں وہ لوگ سپیچ نہیں دیتے, کہاں کہاں ان کی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی ہے. کتنے ان کو فون کالز اور کمپلینز آتے کہ بھائی وہاں کھڈا ایسا ہو گیا, یہاں پہ پانی نہیں آ رہا ہے, وہاں پہ ایسا, یہاں پہ ایسا. ان کو بھی تو محنت لگتی ہے نا, 24 آورز وہ بھی کام کرتے رہتے, رائٹ. ایک پولیٹیشین اگر بننا ہے تو اسی طرح مجھے اور تمہیں اگر دین کا دائی بننا ہے, اگر اس قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے تو پہلے ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, ارادے کرنا
ہے, نیتیں کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی کرنا ہے, یہ بہن کر سکتی ہے مجھے بھی کرنا ہے, یہ بہن روزے رکھتی ہے میں بھی رکھوں گی, یہ بہن تہجد میں اٹھتی ہے میں بھی تہجد میں اٹھوں گی, یہ بہن ایسا کرتی ہے میں بھی ایسا کروں گی. اس کی ہر دین کے لائن سے ہم دیکھیں, وہ حجاب کرتی ہے میں بھی حجاب کروں گی, اور ویسے ہی نیتیں ویسے ہی ارادے کرے بہنوں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر کسی چیز کے لیے دعا کرے, فکر کرے, محنت کرے اور آپ کو وہ نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب دنیا کے لائن سے مل جاتا ہے تو دین کے لائن سے تو اول ملے گا بہنوں. پر شرط کیا ہے, ہم کیا کرے, ارادے کرے. اوکے الحمدللہ. اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جب انسان بات کرتا ہے نا بہنوں تو ایک ہیٹ ریلیز ہوتی ہے, ایک گرمی اس کے منہ سے نکلتی ہے. آپ ہے نا اپنے منہ کے پاس ہاتھ رکھو تو آپ کو دیکھو وہ گرمی نکلتی ہوئی محسوس ہوگی بہنوں, ہے نا. ہا ہا کر کے دیکھو نا, تو ایک منہ سے جب ہا ہا کرتے ہیں تو وہ جو نکلتا ہے اس میں بھی گرمی نکلتی ہے, رائٹ. تو اسی طرح بہنوں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیٹ ریلیز ہوتا ہے. اگر بہت سارے لوگ ایک کمرے میں بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ انرجی, ہیٹ انرجی ریلیز ہوتی ہے. تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انرجی ریلیز ہو رہی ہے, گرم ہو گیا وہ روم, ہے نا. اسی طرح بہنوں مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ کیا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کن, اور وہ بگ بینگ تھیوری ہو گئی, ہے نا. الحمدللہ وہ پورا کی پورا آج بھی وہ پلانٹ ہل رہے ہیں, وہ ستارے ہل رہے ہیں بہنوں, ہے نا. آج بھی یونیورس پھیل ہی رہا ہے الحمدللہ. تو آج بھی یہ ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, ارادے کرنا ہے, ڈریم کرنا ہے نا. الحمدللہ ہم بھی بہت زیادہ دیکھو بہنوں, ایک مالک اور غلام میں فرق کیا ہوتا ہے. ہاں, ایک مالک اور غلام میں فرق کیا ہوتا ہے. مالک جو ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے, وہ ایک سوچ رکھتا ہے, اور پھر وہ غلاموں کو جو ہے وہ مقرر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ پلان کیا ہے اور تم لوگ جو ہے میرا کام کرو, ہے نا. ایک سی ای او ہوتا ہے آفس کا, وہ ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے ٹاٹا کے پاس جانا ہے, وہ کمپنی کے پاس جانا ہے اور یہ پروجیکٹ کرنا ہے, تم لوگ کیا کرو, چلو یہ پروجیکٹ کرو, ہے نا. تو وہ اس کے نیچے اس کے انڈر کام کرتے ہیں, رائٹ. اسی طرح مالک جو ہوتا ہے وہ ارادے کرتا ہے, جو غلام ہوتا ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے, وہ کوئی ارادہ ہی نہیں کرتے, باس بول رہا ہے تو ویسے ہی کرتے رہتے, رائٹ. ہم کیا بنے, مالک بنے, ہم ایک لیڈر بنے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے, لیڈر اور غلام میں یہی فرق ہوتا ہے. اور جو انسان سمجھو مالک نے نہیں سوچا پر ایک غلام آ کے بول رہا ہے کہ دیکھو ٹاٹا کی کمپنی جو ہے نا وہاں پہ اگر ہم پروجیکٹ کریں گے تو اچھا رہے گا, تو مالک کیا خوش ہوئے گا نا کہ ارے واہ, کسی کو یہ سوچ نہیں آئی اور تو نے اتنا اچھا آئیڈیا دیا. تو اس کو کیا کرے گا, شاباشی دے گا, اس کو پروگریس کرے گا, اس کا سیلری بڑھے گا, رائٹ. تو انسان کا سوچنا اور ارادہ کرنا بہت ضروری ہے بہنوں. بڑے بڑے ارادے رکھو, بڑی بڑی سوچ کرو, ہوم ورک کرو, ورک آؤٹ کرو کہ کیسے ہوگا, کیسے, کہاں مجھے کرنا ہے, کہاں محنتیں کرنا ہے, کہاں قربانیاں کرنا ہے, کہاں میں کیسے کروں دین کا کام. ویسی سوچ انشاءاللہ ہم کرے اور اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ یا اللہ بس تو میری یہ سوچ پر, میرے ارادے پر, یا اللہ تیرے لیے تو کچھ نہیں ہے, ہے نا. ہم کیا بولتے ہیں یار اس کا بائیں ہاتھ کا کام ہے نا. ہم کبھی کوئی آدمی کوئی کام کرے تو کیا بولتے ہیں, ارے وہ کیا کرتا ہے یار, اس کا تو بایاں ہاتھ کا کام ہے. تو اللہ کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی آسان ہے اللہ کے لیے, رائٹ. وہ تو صرف کہہ دے گا کن فیکون, ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں, بڑے بڑے ارادے اور سوچ رکھیں انشاءاللہ. اوکے, سب کو یہ بات سمجھ میں آئی بہنوں, یہ آیت سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, آیت نمبر 118 پر. اوکے, اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, ایک سیکنڈ, فیکون. اوکے, یہاں پر دیکھو, اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے. اوکے, ابھی جو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, اوکے, یہ کس کو بتائیں گے ہم, کیونکہ وہاں پہ جو مکے والے تھے خاص کر, اوکے, جو مشرک لوگ تھے ان کو ہی علم نہیں تھا. ہاں, تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے, جو جاہل لوگ ہیں, جو مشرک لوگ ہیں, وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے, کیوں نہیں کلام کرتے ہم سے اللہ, کیوں
کیوں ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات نہیں کرتے؟ یا آ جائے ہمارے پاس کوئی نشانی. اب جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے بہنوں، وہ ہمیشہ کیا مانگتے ہیں؟ معجزے مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی معجزہ دکھا دو، ہے نا، کچھ دکھا دو. وہ زمانے میں بھی تھا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں. دے سے وی بلیو ان واٹ وی سی، پر اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے. اللہ کی ہر نشانی میں، اللہ کی ہر قدرت کی نشانی میں اللہ ہی جھلکتا ہے بہنوں، ہے نا. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند سورج ستاروں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو بہنوں. اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی اس میں ظاہر ہی ہوتی ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو سی اللہ. ہم کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، اللہ کی بڑائی جھلکتی ہے، اللہ کی تعریفیں جھلکتی ہے. الحمدللہ، رائٹ. مگر دیکھو بہنوں، سمپل ایگزامپل ہے، میں ایک ایگزامپل سے بتاتی ہوں. جیسے کہ میں کہیں پہ گھومنے پھرنے گئی، اوکے، کہیں پہ گھومنے پھرنے گئی، کہیں پہ ہم لوگ کیمپ کرنے گئے، اوکے، ٹینٹس لگاتے ہیں، کیمپنگ کرتے، رائٹ. اور وہاں ہم نے کہیں پر گئے اور کیمپ لگایا، اور ہم نے وہاں پہ ہمارے ٹینٹس بنائے، اور ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر رہیں گے. اور وہیں پر بازو میں ہم دیکھتے ہیں کوئی لوگ نہیں ہے، اوکے، کوئی انسان نہیں ہے، مگر جھوٹے پلیٹس اور گلاسز پڑے ہوئے ہیں، کسی نے آگ جلا کر گئی ہے، اوکے، وہ سب پڑے. تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ کیا بولیں گے کہ نہیں کوئی انسان آیا نہیں، ایسا نہیں بول سکتے. ہم کیا بولتے کہ ہاں یہاں پہ کوئی آ کے ضرور گیا ہے. حالانکہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی کسی کو بھی. میں نے کسی کو نہ آتا ہوا دیکھا، نہ جاتا ہوا دیکھا، نہ کھاتا ہوا دیکھا، نہ پیتا ہوا دیکھا، کسی کو دیکھا ہی نہیں. پر میں پورا یقین سے بول سکتی ہوں کہ ہاں یہاں پر پہلے کوئی آئے ہیں، کوئی کھایا، کوئی پیا، کوئی رہ کر گیا ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کی نشانیاں دیکھ رہی ہوں، وہ علامتیں دیکھ رہی ہوں، رائٹ. somebody is there. اسی طرح بہنوں اللہ کی ہر نشانی، اللہ کی قدرت میں تم جو بھی دیکھو اس کا بنانے والا ظاہر ہوتا ہے. جو اتھسٹ ہوتے ہیں سب سے بڑے بیوقوف تو وہی ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی بھی چیز اپنے آپ سے نہیں بنتی، قلم اپنے آپ سے نہیں بنتا، کوئی بوٹ اپنے آپ سے نہیں بنتی، کوئی کرسی اپنے آپ سے نہیں بنتی. یہ لوگ بولتے ہیں کریٹر ہی نہیں ہے. کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ پین بن گیا، اپنے آپ کرسی بن گئی، اپنے آپ سب کچھ بن گیا؟ نہیں ہو سکتا، اس کا بنانے والا ہے، کریکٹ. تو جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے. اور کیا مانگتے ہیں؟ معجزے مانگتے ہیں کہ بھائی کچھ نشانی بتا دو تو ہم ایمان لائیں گے. وہ زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، وہ لوگ معجزے مانگتے تھے. ہاں، بولتے تھے کہ چشمے کیوں، کوئی نہریں جاری کیوں نہیں ہو جاتے، ہاں، کوئی صفا پہاڑ سونے کا کیوں نہیں بن جاتا، کچھ ایسے معجزے دکھاؤ. یہ لوگ اسی طرح بولتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آیتوں کے ذریعے بتا رہے کہ بھائی یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پہلے کے لوگ بھی ایسے تھے. جیسے کہ آج یہ لوگ معجزے مانگ رہے ہیں، پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی معجزے مانگتے تھے. بہنوں یاد رکھنا، یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے. اللہ دکھتا نہیں ہے، مگر اس کے جیسا دکھنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اتنا ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے. بہن، I cannot see اللہ بٹ I can know his presence, رائٹ. مجھے پتا ہے وہ میرے ساتھ ہے نا، میرے جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. میرے جو وینز ہے نا، جو گردن پر ہے شارک، اس سے بھی زیادہ قریب میرا اللہ میرے سے ہے نا. حالانکہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، پر میں اللہ کو محسوس کر سکتی ہوں کہ یس، اس کا پاور سب جگہ ہے، اس کا نالج سب جگہ ہے. ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ می، رائٹ. تو یہ عقیدہ، یہ ذہن رہنا بہت ضروری ہے بہنوں، رائٹ. اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے. ان کے دل ویسے ہی سیم تھے، سیم ٹو سیم ان کے دل بھی ایسے ہی تھے. یقیناً ہم نے واضح کر دیا آیتوں کو، نشانیوں کو، کس کے لیے؟ وہ لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، رائٹ. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے میں مثال سے بتا رہی ہوں بہنوں کہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی، ہے نا. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، کتنی بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. ہاں، اب دیکھو بہنوں، اب گورنمنٹ نے کہا کہ ریڈ سگنل
پہ تم کو کیا کرنا ہے, رکنا ہی ہے, اور گرین سگنل پر تم کو جانا ہی ہے. ہاں, اب میں بولتی ہوں کہ نہیں نہیں نہیں, کون نے بولا, کس نے بولا؟ اب وہ بول رہا ہے پولیس والا کہ گورنمنٹ کا رول ہے. اب میں بولتی ہوں کہ نہیں, گورنمنٹ کو بولو آؤ اور مجھے آ کے بتاؤ. تو پولیس والا کیا کرے گا؟ ہاں, پولیس والا بول رہا ہے کہ بھائی یہ تو رول ہے انڈیا کا کہ ریڈ سگنل پہ کھڑے ہونا ہے, گرین پہ جانا ہے. اور میں بولوں گی نہیں نہیں نہیں, تو میں بولوں گی کہ نہیں, گورنمنٹ کو ہی بولو کہ میرے کو آ کے بولنے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں, وہ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ میرے کو بولے گا تم پاگل تو نہیں ہے, تو پاگل ہے, میرے کو اٹھا کے مینٹل ہاسپٹل ڈال دے گا. کہ رول از رول, گورنمنٹ ہر جگہ پہ نکل کے نہیں آتی ہے بولنے کے لیے. گورنمنٹ رول پاس کر دیتی ہے, اس کے انڈر جو عہدے میں ہوتے وہ بتا دیتے ہیں, ہے نا. گورنمنٹ خود تو سب جگہ بولتی پھرتی نہیں رہتی ہے, اس کے نیچے جو عہدے میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نشانیاں ظاہر ہے, اس کی نشانیاں موجود ہے نا, الحمدللہ. تو یہی مثال ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں. اور ایسی الفاظ کہنا, ایسے باتیں کہنا گستاخی ہے بہنوں. آج کے جو جنریشن ہے وہ ایسی ہی بولتی ہے, وی بلیو ان واٹ وی سی, ہم اسی باتوں پہ یقین کریں گے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا بہنوں. یو ہیو, دیکھو بہنوں, ہم جا رہے گاڑی میں, ہاں, ہم کئی گاڑی میں جا رہے اور میں میپ لگا دیتی ہوں, ہاں, جی پی ایس لگا دیتی ہوں, اور وہ بولتا ہے کہ آپ جس روٹ پر جا رہے آپ کو کچھ کلومیٹرز کے بعد وہاں پہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, آپ وہاں سے نہ جائے, وہاں پہ راستہ بلاک ہو گیا ہے, دوسرا روٹ لے لے. وہ جی پی ایس بتا رہا ہے, میپ بتا رہا ہے. ہاں, تو میں اور تم کیا کریں گے؟ ٹرن کر لیں گے. وہاں پہ کیوں نہیں بولتے وی بلیو ان واٹ وی سی, میں وہاں تک جاؤں گی, دیکھوں گی اور پھر ہی جہاں ٹرن لوں گی. تو جو سامنے والا بیٹھا ہوگا وہ بولے گا کہ پاگل ہے کیا؟ جب جی پی ایس میپ والا بول رہا ہے کہ سامنے ایسا ہو چکا ہے, مت جاؤ, ہاں, جان کے لیے خطرہ ہے, ٹرن لے کے چلے جاؤ شارٹ روٹ میں, تو یو ہیو ٹو ٹیک ا ٹرن. You cannot say کہ نہیں, we believe in what we see. ہاں, we are believing in what we are hearing. ہے نا, وہ جو بول رہی ہے الیکسا, جو بول رہی ہے, مجھے اس میں بلیو ہی کرنا ہے نا. یہاں پہ اتنا نہیں ہے, وہاں پہ ہر کار میں ہوتا ہے بہنوں کہ وہ جو بولتی ہے وہ لوگ سنتے, وہی روٹ لے لیتے, وہ لوگ وہاں پہ سن کے چلتے, رائٹ. تو اسی طرح بہنوں یہ جو قرآن ہے نا, ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ سن کر ایمان لا رہے ہیں, سن کر چل رہے ہیں, الحمدللہ, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنی آیتوں کو, کس کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے. اور بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ جہنمیوں کے بارے میں. تو ذمہ داری بتا دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کا کام ہے, خالی ڈیوٹی کیا ہے؟ دین کی باتوں کو بولو, ہے نا, ان کو حق کی دعوت دو. اب وہ سن لیتے ہیں, ان کے لیے بہتر ہے, نہ اللہ کا نقصان ہو رہا ہے نہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے. نقصان اسی کا ہو رہا ہے جو یہ قرآن کلاسز میں نہیں آ رہا ہے, جو قرآن پہ نہیں چل کا نقصان ہوگا جو نہیں چلے گا. اوکے, تو یاد رکھنا بہنوں, ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ حق بات کو بتا دے, خوشخبری دے دے, ڈرا دے ان کو جہنم کے بارے میں. اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ جائے, ہے نا. اللہ نے اپنی حجتیں پوری کر دی, آپ کو توحید بتا دیا, آپ کو قرآن بتا دیا, آپ کو نبی کی سنتیں بتا دی, سب کچھ بتا دیا. اگر آپ چلو گے تو آپ کے لیے ترقی ہے. آپ جو ہے وہ اندھیروں سے بچ جاتے ہیں, جاہلت سے بچ جاتے ہیں, رائٹ. اور اگر آپ پھر بھی نہیں بتاتے, اگر آپ پھر بھی نہیں آتے, ہاں, اگر آپ پھر بھی عمل نہیں کرتے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو عمل نہیں کرتا. حجت یعنی کہ حجت تمام کر دی, یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جو قرآن ہے, جتنا بھی اللہ کا جو ذمہ داری ہے, اللہ نے ان باتوں کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اپنی شریعت کو پورا بتا دیا, پرفیکٹلی, کمپلیٹلی اللہ نے پورا بتا دیا. یعنی اللہ نے اپنی اس حجت کو, اس بات کو, اس چیز کو اللہ نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا.
اوکے समझ में आया सिस्टर आपको? तो यहाँ पे हमको भी तसल्ली दी जा रही है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है बहनों, ओके, कि हमको जो है क्लासेस की तरफ बुलाएं उनको, फिर वो आए ना आए वो उनके ऊपर है, हम उनको दावत देते रहे, आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं ना। शौक होना बहुत जरूरी है, इंसान के अंदर तलब होना बहुत जरूरी है। उसी तरह बहनों तुम और मैं मुसलमान हैं, मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे और तुम्हें इस चीज को भी क्या करना है, कदर करना है, शौक लाना है, इंटरेस्ट करना है ना, तलब रखना है। और अल्लाह के रसूल ने तो तब सब कुछ बता दिया है ना। अब मुझे और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं और तुम क्या हो जाए, बाअमल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारी आयतें थी बहनों। उसी तरह कुरान के 5 हक है बहनों, है ना, उसके भी हुकूक को अदा करना जरूरी है, पूरे के पूरे 5 हक अदा करना जरूरी है। इस पर ईमान लाना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर अमल करना और इसके पैगाम को आगे लेके चलना। कोई नबी नहीं आने वाला, कोई रसूल नहीं आने वाला, कोई लीडर नहीं है बहनों, याद रखना। अब मुझे और तुम्हें इसके पैगाम को आगे फैलाना है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नो डाउट, इसी शरीयत को आगे लेके चलेंगे, ओके, कोई नई शरीयत नहीं आएगी या उनकी शरीयत को वो आगे लेकर नहीं जाएंगे, है ना, वो इसी शरीयत को आगे लेके जाएंगे। पर इस कुरान के पैगाम को अगर किसी ने हमको नहीं बताया होता तो हम तक जो है ये बात नहीं पहुंचती, राइट। तो हमको भी इस बात को आगे लेके चलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से बहुत दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको बाअमल बनाए। कल मैं इंशाल्लाह यहूदियों के बारे में और भी बताऊंगी, ओके। यहूदियों के अंदर ना बहनों कहीं ना कहीं अकड़ और एरोगेंस बहुत है बहनों, ओके, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे कि हमारे अंदर आ गया ना, मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं तो हम ही जन्नत जाएंगे, और हमारे अंदर भी ये अकड़ आ चुका है, ये एरोगेंस आ चुका है बहनों। यहूदियों के अंदर भी यही था, और हमारे अंदर ये नहीं होने के लिए हमको याद रखना है कि हमारे अंदर क्या हो, आजिजी हो, हम्बलनेस हो। वी आर मुस्लिम्स, तो गारंटी कब है कि मैं जन्नत जाऊंगी, अगर मैं ईमान लाती हूँ और अच्छे अमल करती हूँ, है ना। हम सिर्फ ईमान लाए और नमाज नहीं पढ़ रहे, कुछ अच्छे अमल नहीं कर रहे, और ये सोच के बैठे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि कलमा पढ़ लिए ना बस हो गया ना, जन्नत तो जाएंगे ना, हाँ भाई देख लेंगे, जरा दिन देख लेंगे, भुगत लेंगे। ये सब नहीं बोलना है और ना ये सोच रखना है बहनों, याद रखना है ना। हमको क्या करना है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अकड़ हमारे अंदर से निकालना है। देखो बहनों, यहूदियां जो थे ना वो लीडर्स थे बहनों, हमेशा हर नबी उनके नस्ल में आ रहा था, वो लीडर्स थे, पर उन्होंने उस चीज की कदर नहीं की, है ना। और क्या हुआ, अल्लाह ने उनके पास से लीडरशिप छीन कर हमको ये लीडरशिप दे दी बहनों। अब मैं और तुम अगर इसकी कदरदानी नहीं करेंगे, इसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो मैं और तुम भी इससे महरूम हो जाएंगे बहनों। याद रखना, अगर तुम और मैं चाहते हैं कि हमारे अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटीज रहे, हम इमाम बने, हम लीडर्स बने, हम खलीफा बने, तो हमको बाअमल होना है, इस कुरान को मजबूती से पकड़ना है, इसको लेकर चलना है, क्योंकि बिलीवर्स विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, बिलीवर्स विल बी कंप्लीटली सेफ। याद रखना, एक ईमान वाला जो है वो कामयाब रहेगा, एक ईमान वाला जो है वो हमेशा अमन और हिफ्ज़ो अमान में अल्लाह के रहेगा। तो इसके लिए शर्त क्या है, तुम और मैं ईमान वाले बने। मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अभी तक हाफ मुस्लिम हूँ, है ना, पूरी पूरी मुसलमान ही नहीं हुई हूँ, निफाक की जो क्वालिटीज है वो निकालने में जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो पहले तो वो निकल जाए, है ना, फिर मुसलमान बने, फिर ईमान वाले बने, फिर मोहसिन बने, फिर मुत्तकी बने, और फिर एक दिन आएगा कि हम सब क्या बनेंगे, मुखलिस बंदे बनेंगे। याद रखना बहनों, मैं और तुम हम सबको क्या बनना है, मुखलिस बंदे बनना, इखलास वाले बंदे, एकदम अंदर इखलास हो बहनों,
सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह के लिए सब करना है बहनों, दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं करना है। मतलब दिखाना नहीं है मैं तहज्जुद से उठी, मैं नमाज पढ़ी, मैं होमवर्क करी, मैं ये करी, मैं वो करी। हम ये शो ऑफ बहुत करते हैं, करते बहुत कम है पर शो ऑफ ज्यादा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई मैं इतनी दीनदार हूँ, है ना। किसी को बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को सब पता है ना। अल्लाह ताला बस कबूल करे, अल्लाह ताला इस्तकामत दे, अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बनाए। आमीन आमीन आमीन। जितने भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी, जितने भी कोताही गलती थे ये मेरे तरफ से थे। मैं आपसे और अल्लाह से इसकी माफी चाहती हूँ। दुआ पढ़ने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगी बहनों, प्लीज 5 टाइम की नमाजें पढ़े प्लीज बहनों, जितने भी यहाँ बैठे हैं याद रखे। यस, हुज्जत मतलब आर्ग्यूमेंट, जज़ाकिल्लाह सिस्टर। क्या बोल सकते हैं, हाँ, कि 5 टाइम की नमाज प्लीज उसके वक्त पर पढ़े। बहुत सारी बहनों की फजर की नमाज कजा हो रही है या मिस हो जाती है। देखो बहनों, कभी कभार इट इज ओके ओके, मगर इसी को आदत बना लेना या इसी को लेके चलना, ये सोचना कि भाई मैं क्या करूं, मेरे से होता नहीं है, मैं लेट नाइट सोती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही है तो ऐसा हो रहा है, मेरा स्केड्यूल ऐसा है। नहीं बहनों, ये सब एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते। अल्लाह ना करे वही टाइम पे अगर घर में आग लग जाएगी तो मैं और तुम अपनी जान बचाने के लिए उठ के भागेंगे, राइट। मगर उसी तरह बहनों याद रखना, जहन्नम की आग है बहनों, अगर मैं और तुम नमाजों को छोड़ देंगे तो जहन्नम की आग है बहनों। तो प्लीज अपने नमाजों को बिल्कुल भी ना छोड़े, अल्लाह के वास्ते नमाज ना छोड़े, एक वक्त की नमाज भी ना छोड़े। हमेशा क्या करे बहनों, रात में जब सोने जाओगे ना, भले रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, ओके, कितनी भी दवाइयां खाए हो, कैसे भी हालात में हो, याद रखना टाइम जो है ना, टाइम वक्त है ना, वक्त, ये वक्त का मालिक अल्लाह ताला है। कौन है? अल्लाह ताला। वक्त किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। वो वक्त को या तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। तो तुमको क्या करना है बहनों, इंशाल्लाह रात को सोते वक्त अल्लाह से नियत करना है कि या अल्लाह मुझे फजर में उठना ही उठना है, अल्लाह मुझे तो पूरी नियत है, पूरे इरादे है अल्लाह कि मुझे फजर में उठना है। अल्लाह तू मुझे उठा, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे। अल्लाह से मांग के बावजू हो के पूरे आयतल कुर्सी सब दुआएं पढ़ के सो जाए बहनों। आप लोग खुद देखना, भले आप 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, अलार्म बजे ना बजे, कोई उठाए ना उठाए, कितने भी मेडिकेशंस में आप क्यों ना हो, अल्लाह ताला आपको उठाएगा। अगर आपकी सही नियत होगी, पक्के इरादे होंगे, अल्लाह से दुआ करके सोगे, 3 बार तो जरूर अल्लाह से बोल के सोना। आप लोग लिख के रख लेना, अल्लाह आपको जरूर उठाएगा, ओके। और याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। आपको देखना इंशाल्लाह पूरा सवाब भी मिलेगा, पूरा तो नहीं आधा मिलेगा, मगर सवाब जरूर मिलेगा, ओके। जो उठ के पढ़ते हैं उनको पूरा सवाब मिलता है, और जो इतने इरादे करके भी अल्लाह ना करे फिर भी नहीं उठे तो सवाब जरूर आधा लिखा जाएगा। पर शर्त क्या है बहनों, दिल से हो, दिल से एकदम दिल जान सब लगा देना, इतना दिल से दुआ मांग के सोना और बोल बोल के सोना अल्लाह को, या अल्लाह तू उठाना, या अल्लाह तू उठाना। तो देखना बहनों जरूर अल्लाह ताला उठाएगा ही उठाएगा, ओके इंशाल्लाह। और दूसरा आपको क्या करना है, बाकी चारों नमाज के लिए भी अल्लाह से मांगते रहना है कि या अल्लाह जोहर की तो हो गई, या अल्लाह असर के लिए भी या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे। और बहनों याद रखना, एक नमाज के बाद अगर दूसरे नमाज की तौफीक मिल जाती है तो याद रखना वो नमाज कबूल हो गई। जब एक इबादत कबूल हो जाती है, एक नेकी कबूल हो जाती है, तो अल्लाह दूसरी नेकी करने का वो हिदायत देता है, वो मौका देता है। समझ में आ रहा है? नेकी नेकी को अट्रैक्ट करती है, गुनाह गुनाह को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए हम लोग कहते हैं गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह क्या करेगा, दूसरे गुनाह को अट्रैक्ट करेगा। एक गुनाह करके बात खत्म नहीं होगी, और
گناہ کرتے چلے جاؤ گے. اس لیے گناہ سے بہت بچے, نیکیوں میں اضافہ کرے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ظہر تو پڑھ لی, یا اللہ عصر کے لیے تو تیار کر لینا, یا اللہ عصر تو ہو گئی, یا اللہ مغرب کے لیے یا اللہ تو توفیق اور ہدایت دے دینا, یا اللہ پلیز میری کوئی نماز قضا نہ ہو. یاد رکھنا بہنوں, فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہے, اور عصر کی نماز وہ لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. اوکے, اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ آخری وقت پڑھتے ہیں. تو بہنوں, میں اور تم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, باعمل ہونا چاہتے ہیں, تو کوشش ارادے کرے کہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو, اول وقت پڑھے اور اللہ سے کنیکٹڈ رہے. اوکے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے, ہم سب کو صحیح وقت پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے, یا اللہ ویسی نمازیں پڑھنے والا تو ہم سب کو بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معذرت چاہتی ہوں کہ 5 منٹس ایکسٹرا لے لیے کیونکہ بہت ساری بہنوں نے نمازوں کے لیے کہا تھا. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.